हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश पाणीपुरी फ्लेवर सेव ममरानी रेसिपी। तो आ सेव ममरा स्वाद में थोड़ा तीखा और स्वाद में चटपटा लगे छे। जेमां ममरा ने पाणीपुरी फ्लेवर देवा माटे आपणे तेमां फुदीना, कोथमीर, मरचा और घरना सिंपल मसाला साथे पाणीपुरी फ्लेवर ममरानी एक स्पेशल पेस्ट तैयार करशुं। अने आ मसाला पेस्ट ममरा में एड करवाथी ममरानो स्वाद जे छे ने एटलो जबरदस्त लागे छे कि पेकेटना सेव ममरा पण एनी आगळ फीका लागे छे। तो चालो रेसिपी शुरू करिए। तो सौथी पहला तो मैं अहींया 1 कप जेटलो फुदीनो लीधो छे अने मैं एने धोईने कोरो कर लीधो छे। अने अहींया मैं 1 कप जेटला लीला धाणा लीधा छे एटले कि कोथमीर लीधी छे। अने मैं अहींया 10 नंग जेटला मैं मरचा लीधा छे एने पण मैं झीणा कट करीने राख्या छे। तो अने अहींया थोड़ाक बेजिक मसाला छे एमां मैं 1 चमची जेटલું धाणा जीરું पाउडर, 1 चमची मैं अहींया जीरानो सेकेलो पाउडर, 1 चमची संचर पाउडर, 1 चमची चाट मसालो, 1 चमची अहींया मैं जलजीरा पाउडर लीधो छे, 1 चमची मैं हळदर लीधी छे अने स्वादानुसार नमक लीधुं छे अने 1 चमची मैं आमचूर पाउडर लीधो छे अने 2 मोटी चमची जेटली मैं अहींया खांड लीधी छे। आ बधी ज वस्तुओने आपणे मिक्स करी लेवानी छे। जलजीरा पाउडर मैं अत्यारे आमां मिक्स नहीं कर्यो, आपणे उपरथी एने ममरामां छांटवानो छे। अत्यारे आना जोड़े मैं मिक्स नहीं कर्यो, परंतु मैं पेकेट लईने अहींया तैयार राख्युं छे जेथी झटपटथी अहींया बधा मिक्स थई शके। अने आ मसालो सारी रीते आपणे मिक्स करवानो छे। अंदर थोड़ी पण गांठो ना रहेवी जोईए, जो रहेशे तो ए गांठो जे छे गंठड़ीओ ए मोढामां आवशे तो ममरानो स्वाद बगड़ी जशे। अने मैं अहींया 1 कप जेटला सिंगदाणा लीधा छे। आनुं प्रमाण तमे तमारी स्वादानुसार करी शको छो। ओछा सिंगदाणा गमता हो तो ओछा नाखी शको छो। अने मैं अहींया जलजीरा जे मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे जलजीरानुं पेकेट पण लीधुं छे अने 250 ग्राम मैं अहींया ममरा चाळीने लीधा छे अने 1 कप जेटली मैं अहींया झीणी सेव लीधी छे। सेव पण तमने जेवी जाडी मोटी जोईती होय ए प्रमाणे लई शको छो। तो सौथी पहेला आपणे कढ़ाईमां तेल गरम करवा मूकीशुं अने सौथी पहेला आपणे अहींया सिंगदाणाने तળી लईशुं। अहींया मारो जे जारो छे ए नानो छे तो हूँ सीधुं डायरेक्ट कढ़ाईमां नाखीश अने आवी रीते एने हलका शेकी लेवाना छे। वधारे पड़ता नहीं शेकवाना, केम के सींग जे छे ए वधारे पड़तुं तापमान पोते गरम थई जतुं होय छे एटला माटे जल्दीथी शेकाई जाय छे। तो तरत ज आपणे आने काढी लेवानुं छे, केम के तेल गरम छे तो जल्दी आ तळाई जाय छे। अने सौथी पहला आपणे सिंगदाणा ज तळवाना छे, बीजी बधी वस्तु पाछळथी ज तळवानी छे। एनुं कारण शुं छे हूँ तमने पछीथी जणावीश। तो सिंगदाणा आपणा तळाई गया छे एने बीजा हूँ वासणमां काढी लईश। अने हवे आपणे आना पछी तळीशुं। अहींया जे आपणे फुदीनो लीधो हतो ए फुदीनाने आपणे तળી लेवानो छे। अहींया गैसनी फ्लेમને આપણે લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે, વધારે હાઈ નથી કરવાની। તો શું થશે કે જે અંદર નાખીશું આપણે તરત જ એકદમ બળી જશે ને અંદરથી એકદમ ક્રિસ્પી નહીં થાય। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે ફુદીનો એડ કરીશું હવે સિંગદાણા તળાઈ ગયા પછી, અને એને આપણે ચમચી કે ચમચાથી આપણે હલાવીશું જેથી સારી રીતે ક્રિસ્પી થઈ જાય। જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાનું છે। વધારે વાર નથી લાગતી, 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલી જ વાર લાગશે, પછી તરત જ તળાઈ જશે। એટલે આ તળાઈ ગયા પછી આપણે એને કાઢી લેવાનું છે અને લીલા ધાણાને પણ આવી જ રીતે આપણે તળી લેવાના છે। तो अहींया लीला धाणानुं प्रमाण पण आपणे जेटला फुदीना लीधा होय एटलुं ज राखवानुं छे। तो लीला धाणाने पण आवी ज रीते आपणे तળી लेवानुं छे। आ पत्ता तळती वखते खास ध्यान एटलुं राखवानुं छे के पत्ताने आपणे सारी रीते क्रिस्पी करवाना छे, कुरकुरा करवाना छे। जो जरा पण एनी अंदर पाणीनो भाग रही जशे तो मसाला पेस्ट बनावती वखते अने आपणे ममरामां ज्यारे पेस्ट कोट करीशुं त्यारे ममरा जल्दीथी सॉफ्ट थई जशे, एकदम कुरकुरा नहीं बने। तो अहींया दाणा पण सरस एवा कुरकुरा क्रिस्पी बनी गया है। तो एने आपणे बीजा वासणमां काढी लईशुं। अने हवे मैं अहींया लीला मरचा जे लीधा छे एने पण आवी ज रीते आपणे तળી लेवाना छे। फुदीना अने धाणाना पत्ताने 2 मिनिट जेटली लागे छे तळता, परंतु आ मरचाने थोड़ी वार लागे छे केम के एनी अंदर पाणीनो भाग थोड़ो वधारे होय छे। तो आने पण आपणे एवी ज रीते तળી लेवाना छे, कुरकुरा बनाववाना छे, क्रिस्पी करवाना छे। बस आने थोड़ीक वधारे वार लागशे एटले के 2.5 मिनिट जेटલું थशे। तो अहींया मरचा पण सारा एवा कुरकुरा क्रिस्पी बनी गया छे। तो एने पण वासणमां बीजामां काढी लीधा छे। अने हवे मैं अहींया लीधुं छे सूकું લીલું લસણ जे मैं सुकवणी करीने राखेલું हतुं। तो एने तळता वार नथी लागती, तरत ज 1/2 મિનિટમાં એ તળાઈ જાય છે। तो एने पण આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું હવે બીજા વાસણમાં।
હવે મમરાને આપણે એકદમ ધીમા ગેસ પર ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે, જેથી સરસ એવા ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ જાય. તો મમરાને ધીમા ગેસ પર આપણે ક્રિસ્પી કરી લઈશું અને ચેક કરી લેવાનું છે. મમરાને હાથ વડે લઈને જો એકદમ ભૂકો થઈ જાય તો સમજી લો કે એકદમ સારા એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને નીચે ઉતારી લઈશું. મમરાને તળતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે એની અંદર તેલ કે ઘીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એમ જ આપણે એને ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે. અને હવે આ બાજુ આ બધી જ વસ્તુઓ ફુદીનો, ધાણા, મરચાં બધું જ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીને એની સારી એવી ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. આની અંદર પણ આપણે કશું જ ઉમેરવાનું નથી, પાણી કે કંઈ ઉમેરવાનું નથી, એમ જ આપણે આની પેસ્ટ બનાવવાની છે. પેસ્ટ બનાવીને એને સાઈડમાં રાખીશું અને જે કઢાઈમાં આપણે બધી વસ્તુ તળી હતી એની અંદરથી મેં વધારાનું ઓઇલ કાઢી લીધું છે અને ગેસને ઓન કરી દીધો છે. ધીમા ગેસ પર આપણે આ જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ કઢાઈની અંદર તેલ ગરમ થાય એટલે એડ કરવાનું છે અને સરસ રીતે એને ફેલાવી દેવાની છે, હલાવતું જવાનું છે. આ હલાવવાથી જે અંદર આપણે પેસ્ટ ઉમેરી એ ફરીથી સારી એવી તળાઈ જશે અને મસાલો એકદમ ઉભરાઈને ઉપર આવશે, કેમ કે મસાલા પેસ્ટ જે છે તેલમાં ફરીથી તળવાથી મસાલો એકદમ તળાઈને જાડો થાય છે. તો આ જ આપણને જોઈએ છે. તો મસાલો અહીંયા સરસ એવો તળાઈ ગયો છે અને હવે જે મમરા આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આ પેસ્ટ આપણે ઉમેરી દેવાની છે. તો આ મસાલા પેસ્ટ આની અંદર ઉમેરી દઈશું. પહેલાં તો આપણે ચમચાની મદદથી જ એને મિક્સ કરવાનું છે, કેમ કે તેલ પણ ગરમ છે અને પેસ્ટ પણ ગરમ હતી એટલે વધારે પડતું ગરમ છે તો હાથ દાઝવાની શક્યતા રહે છે. તો પહેલાં આપણે ચમચાની મદદથી એને મિક્સ કરી લઈશું. દોસ્તો, આપણે આ સેવ મમરા જે છે પાણીપુરી ફ્લેવર બનાવીએ છીએ એનામાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જે આપણે મસાલા તૈયાર કર્યા એટલે કે ફુદીના, ધાણા, લીલા મરચાં, આ બધું જે વસ્તુઓ તળી એમાં ખાસ ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે સારી રીતે ક્રિસ્પી થઈ જવા જોઈએ. જો એ નહીં થાય તો તમારા સેવ મમરા જે છે આ પાણીપુરી ફ્લેવર એ એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરા નહીં બને. તો હવે આ મમરામાં જે તેલ હતું એ ચમચાની મદદથી આપણે હલાવ્યું છે તો થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે હાથોથી આપણે આવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને બધો જ મસાલો સારી રીતે મમરામાં કોટ થઈ જાય એવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તો અહીંયા હવે આપણે ઉમેરીશું સિંગદાણા. અહીંયા મેં સિંગદાણાનું પ્રમાણ વધારે લીધું છે, કેમ કે મારા ઘરમાં સિંગદાણા વધારે બધાને ગમે છે એટલા માટે. અને પછી આપણે સેવ જે લીધી છે એને પણ ઉમેરી દેવાની છે અને હાથોની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને હવે આની અંદર આપણે ઉમેરીશું જે મસાલો આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો એ મસાલો આપણે આની અંદર મિક્સ કરી લેવાનો છે. અહીંયા મસાલાનું પ્રમાણ તમારે જેટલું જોઈતું એ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે. ટેસ્ટ કરી અને ફરીથી ઉપરથી તમે બીજો મસાલો એડ કરી શકો છો. અને અહીંયા મેં જલજીરાનું પેકેટ જે હતું એ પણ એડ કરી દીધું છે. એ થોડું વિડીયોમાં આવ્યું નથી, સ્કીપ થઈ ગયું છે. તો આ સ્ટેજ પર આપણે જલજીરાનું પેકેટ પણ ઉપરથી ઉમેરી દેવાનું છે અને બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. તો દોસ્તો, આપણા ટેસ્ટી, કુરકુરા, સ્વાદિષ્ટ, ચટપટા પાણીપુરી ફ્લેવર મમરા તૈયાર થઈ ગયા છે. પાણીપુરીને પણ ટક્કર મારે એવા આપણા પાણીપુરી ફ્લેવર સેવ મમરા ચટાકેદાર તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમારા મોઢામાં પણ પાણી આવી જ ગયું હશે. તો દોસ્તો, આજની મારી આ મહેનત, મારી આ રેસીપી જો તમને જરા પણ ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયો પર લાઈક કરજો અને હા, ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્યથી કરજો. તો મળું છું આવી જ નવી રેસીપી સાથે.